السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی گکھڑ سے 030266208785۔ ہماری آج کی دوا ہے میگنیشیا فاس۔ میگ فاس کی ڈرگ پکچر اور مزاج۔ چونکہ یہ دوا بہت بڑی دوا نہیں کہ اس کی ڈرگ پکچر کو اور مزاج کو علیحدہ علیحدہ سے بیان کرو جس طرح میرا انداز ہے، تو شارٹ میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ میگنیشیا فاس کا مریض، اس کے اندر ایک بڑی خاص چیز ہے، وہ ہے سستی، سست الوجود، کاہل انسان۔ میگنیشیا فاس پتلے بھی ہو سکتے ہیں، موٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سستی کا ایلیمنٹ ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور ان کی علامات ان کی سستی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ جسم کے اندر اعصابی سستی اور پٹھوں کی سستی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مزاجی طور پر اعصابی مزاج، حساس لوگ، سینسٹیو لوگ، اور ایسے لوگ جو سردی سے حساس ہوں، سینسٹیو، حساس لوگ، اعصابی مزاج لوگ جو سست ہوں، ان کے اندر میگنیشیا فاس کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ اکثر جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے یہی الفاظ ہوتے ہیں: ڈاکٹر صاحب شدید درد ہے، ان کی درد شدید ہوگی۔ مزید خاص علامات میں اور کلینکل پریکٹس میں اس کی وضاحت کرتا ہوں میگنیشیا فاس کی۔ میگنیشیا فاس کی خاص علامات جو ہیں وہ پوری باڈی میں ہو سکتی ہیں۔ سر درد ہو سکتا ہے، دانت درد ہو سکتا ہے، جبڑوں میں جبڑے کا درد، جوڑوں کا درد، معدے کا درد، ناف میں، ران میں، پنڈلیوں میں، ڈیٹ کی پین، پپوٹوں کا درد، آنکھ کے ڈیلے کا درد، جسم میں کسی بھی جگہ درد ہو۔ اس کے درد کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ اس کے درد ایک تو شدید ہوتے ہیں، مریض آ کر ہمیں کہتا ہے جی شدید درد ہے، اور دوسرا لفظ کہتا ہے جی یکدم شروع ہوتا ہے، یعنی ایسا درد جو شدید ہو اور یکدم شروع ہو اور یکدم ہی ختم ہو جائے، اور پھیلنے والا۔ تین چیزیں میگنیشیا فاس کے درد کی ہمیں پہچان کے لیے تین الفاظ سے پہچانا جا سکتا ہے: ایک شدید، دوسرا یکدم، تیسرا پھیلنے والی دردیں۔ وہ دردیں جو شدید ہوں، یکدم ہوں اور پھیلنے والی ہوں، چاروں طرف پھیل جاتی ہیں، یہ درد جسم میں کسی بھی جگہ ہو تو اس کی دوا میگنیشیا فاس ہوگی۔ اور موڈیلٹیز میں اس کو گرمی سے سکون ملتا ہے اور سردی سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ اور ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ ہے دورہ دار دردیں، یعنی درد آئے گی، شدید ہوگی، یکدم آئے گی، پھیلے گی، تھوڑا وقفہ رہے گی، ختم ہو جائے گی، پھر کچھ وقفے کے بعد دوبارہ سے پھر وہ اسی طرح رپیٹ ہوگی، یعنی دورہ دار دردیں جو وقفہ سے آئیں، یہ میگنیشیا فاس کی دردیں ہیں۔ ہچکی کی بہترین دوا ہے، پہلی دوا ہے، ہچکی کی پہلی دوا میگنیشیا فاس ہے، مرگی کے لیے، جھٹکوں کے لیے، راشا کے لیے، ہاتھ کانپتے ہوں، جسم کے اعضاء کانپتے ہوں، عضلات تشنج کے لیے، عضلات پھڑکتے ہوں، جسم میں کہیں کہیں پھڑکن ہو، جھٹکے لگتے ہوں، وہاں پر میگنیشیا فاس اس کی دوا ہے۔ سر درد کی دوا ہے، چکروں کی دوا ہے، حرکت سے سر کو گھمانے سے چکر آتے ہوں، کھڑا نہ ہوا جا رہا ہو، تو یہ میگنیشیا فاس ان علامات کی دوا ہے۔ یہ مخصوص چیزیں ہیں، مخصوص اس میں چند چیزیں جو میں نے بیان کی: یکدم، شدید درد، پھیلنے والی اور دورہ دار، اور گرمی سے سکون، سردی سے تکلیفات بڑھ جاتی ہیں۔ یہ دردیں ہوتی کیوں ہیں؟ یہ دردیں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ میگنیشیا فاس کی علامات کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ میگنیشیا فاس کی علامات پیدا ہوتی ہیں؟ یہ انشاءاللہ آگے کلینکل پریکٹس میں بیان کرتا ہوں۔ میگنیشیا فاس کی علامات کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ میگنیشیا فاس کی علامات جب جسم کو، کسی انسان کو جب سردی لگ جائے، ٹھنڈ لگ جائے، ٹھنڈا پانی پینے سے، ٹھنڈی خوراک کھانے سے، کسی ٹھنڈی زمین پر بیٹھنے سے، یا اے سی والے کمرے میں
एसी की ठंडी हवा पड़ने से, या रात को बिस्तर जो है जिस्म का कोई हिस्सा, कंधे या जिस्म का कोई हिस्सा बिस्तर से बाहर रह जाए और ठंडी हवा लगने से जिस्म के अंदर उज़लात के रेशे ठंड लगने से सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, खिंचाव आता है। जब उज़लात के रेशों में खिंचाव आता है, उज़लात के रेशे सिकुड़ना शुरू हो जाएं, तो वहाँ पर असाबी दर्द होता है। वहाँ के जो असाब हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है, नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है पट्ठों के रेशे सिकुड़ने की वजह से। तो वहाँ पर शदीद असाबी दर्दें पैदा शुरू हो जाती हैं, और ये दर्दें बिजली की तरह की आती हैं, काटने वाली, फैलने वाली, बिजली की तरह तेज़ दर्दें जो नाकाबिले बर्दाश्त हों। ये इस तरह के हालात हों तो ये दर्दें पैदा होती हैं, असाबी दर्दें होती हैं। और ये दर्द जहाँ पर पैदा होगी, जहाँ पर उज़लात के रेशे सिकुड़ना शुरू होंगे, वहाँ पर ये असाबी दर्द पैदा होगी, और जो चारों तरफ फैल जाएगी और यकदम होगी और दौरादार होगी। मैग्नीशिया फास्ट के कामयाब केसेस में सबसे पहले तो मैं अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर रिजवान सैफ़ी साहब का केस बयान करना चाहूँगा। रिजवान साहब की हमशीरा को, बड़ी सिस्टर को मिर्गी का मसला था, तो और जबड़े की और जिस्म में जबड़े की दर्द भी थी और जिस्म की दर्दें भी बहुत ज़्यादा थीं। तो रिजवान साहब ने उनको मैग्नीशिया फास्ट 6x दी। वो कहते हैं कि एक दिन वो आई और कहती मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और उनकी जो अलामात उन्हें मिली वो गर्मी से सुकून वाली और यकदम शदीद दर्द, जबड़े में दर्द हो रही थी। वो कहते हैं मैंने उनको मैग्नीशिया फास्ट 6x दी। जैसे ही दी 5 मिनट में सुकून हो गया। वो कहते हैं मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, ड्राइवर को गाड़ी वापस ले जाए, मैंने नहीं जाना, मुझे घर ले चलो, मैं यही दवाई जो तुमने दी है मैं यही दवाई खाऊंगी। तो मैग्नीशिया फास्ट से हमारी उस बहन की जबड़े की दर्द ठीक हुई, और जो मिर्गी का उनको मसला था वो मिर्गी का मसला भी उनका ठीक हुआ। इसके अलावा हिचकी की पहली दवा है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हिचकी के मरीज़ आए हैं। मैं तकरीबन 99% मैग्नीशिया फास्ट ही देता हूँ। और पुरानी हिचकी 10 साल पुरानी एक मरीज़ा मेरे पास आई जिसको 10 साल पुरानी हिचकी थी और हिचकी ख़त्म नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैग्नीशिया फास्ट 200 से ख़त्म हुई। इसके अलावा बिस्तर पर पेशाब करने के बहुत सारे मरीज़, बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब करते हैं रात को सोते वक्त, बेड वेटिंग का उनको मसला होता है, वो मसला मैग्नीशिया फास्ट और अक्सर मैं इसके साथ काली फास्ट मिला देता हूँ, ठीक हो जाता है। और ऐसी मेरी बहनें, बेटियाँ जिनको डेट की पेन होती है, बहुत सारी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं जिनको डेट की पेन होती है, मैं वहाँ पर अक्सर बहुत सारे डॉक्टर सिमिफ्यूगा देते हैं, लेकिन मैं मैग्नीशिया फास्ट देता हूँ। तो मैग्नीशिया फास्ट से डेट की पेन ठीक हो जाती है। और इसके अलावा मैग्नीशिया फास्ट का जो दूसरी अद्वियात से फ़र्क है वो ये है कि मैग्नीशिया फास्ट एक तो मावन है कालूसंत की और काली फास्ट की। कालूसंत के अंदर भी मैग्नीशियम फास्ट का अंसर मौजूद है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम करती हैं। काली फास्ट के साथ भी ये मिलकर बड़ा अच्छा काम करती है। और हमारे अक्सर डॉक्टर जो हैं वो मैग्नीशिया फास्ट की जगह बेलाडोना दे देते हैं यकदम दर्दों में, यानी यकदम दर्द हुई, शिद्दत की दर्द है तो बेलाडोना दे दी, लेकिन बेलाडोना में सुर्खी है, बुखार है, मैग्नीशिया फास्ट में सुर्खी नहीं, बुखार नहीं। और इसकी एक और जो अलामत मिलती है दूसरी अद्वियात से वो है आग सेंकने से गर्मी से सुकून मिलना। तो वो आर्सेनिक में भी है, मैग्नीशिया फास्ट में भी है, लेकिन आर्सेनिक के अंदर जलनदार दर्द है, लेकिन वो फैलने वाली नहीं होती, और मरीज़ में बेचैनी होती है और वो ठंडा पानी पीना चाहता है आर्सेनिक में। लेकिन मैग्नीशिया फास्ट में ना तो बेचैनी है और गर्म पानी पीना चाहता है, और दर्द भी जलनदार नहीं है, फैलने वाली है। और इसके अलावा दौरादार दर्दें और भी बहुत सारी अद्वियात हैं। जगह बदलने वाली दर्दों में पल्साटिला भी आएगी, इसकी भी बाज़ दफ़ा जगह बदलती हैं मैग्नीशिया फास्ट की भी दर्दें, असाबी दर्दें, लेकिन बाज़ दफ़ा मखसूस एक जगह पर ही दौरादार दर्दें होती हैं, अक्सरियत एक जगह पर ही रहती हैं, लेकिन शिद्दत वाली और गर्मी से सुकून वाली। और इसकी जो काजिशन में वजूहात जो बनती हैं वो यही है, सर्दी, ठंड लगने से पट्ठे सिकुड़ जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।